नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा महाभारत कथार एकादश अध्याय सुभद्रा परिणय परिवेषण परशुराम बेहेरा। आमे आगरू शुणिथिले अर्जुन प्रथमे नागलोक तापरे मणिपुर एवं शेषरे से श्रीकृष्ण निकटरे आसी पहुंची। श्रीकृष्ण सुवर्ण रथरे आसुथिबा बेले अर्जुन सुभद्रा को देखि आकर्षित होइथिले। ए कथा देखि श्रीकृष्ण कहिले, बंधु तमे जहा करुछ ताहा अवश्य भल कथा, किंतु क्षत्रिय स्वयंवर रे विश्वास करिथाय। तार प्राणर प्रियतमा को जे निश्चित रूप से पाई परिबो, स्वयंवर रे एई विश्वास तार न थाए, तेबे क्षत्रिय निकटरे आउ एक उपाय रहिछि। से निजर पसंद योग्य कन्या को अपहरण करी विवाह करि पारे। एहा विधि दृष्टि अपराध मध्य नुहे। अर्जुन श्रीकृष्णंकर वक्तव्यर असल अर्थ को ठौरई नेले। शिकार बाहानारे अर्जुन श्रीकृष्ण सुवर्ण रथ नहीं जिबा समय रे सुभद्रा सेई बाटरे आसुथिले। से मंदिररू फेरुथिले। एई समय रे तांको भिड़ी आनी रथरे बसई अर्जुन पलायन कले। किंतु बलराम ओ समग्र द्वारिकावासी ए कथा जानि नथिले। बलराम श्रीकृष्णଙ୍କ ठारू ए संपर्क रे आगरो कोनोसी सूचना पाई नथिले। अर्जुन सुभद्रांक सह पलायन करिबा समय रे सैन्य माने तांको देखिथिले। सुभद्रांको अर्जुनଙ୍କ सह देखि सेमानଙ୍କ मनरे संदेह हैला। सेमाने मध्य भाबिले जे सुभद्रा अपहृत हेई अर्जुनଙ୍କ संगे जाउचंती। सेमाने काल विलंब न करी द्वारिकार राजदरबार रे पहुंची जादव मुख्यंकु ए विषय जणाइले। बलराम और श्रीकृष्ण मध्य सेतिकी बेले एई घटना सुनिबाकु पाइथिले। बलराम एई घटना रे रागी जाई कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा पई एक सभा डकैले। सभा चलिथिबा समय रे बलराम उत्तेजित हेई कहिले, कृष्ण अर्जुन रे दुस्साहस और अपकर्म कथा जानि मध्य तू मौन रहिबार कारण कौन? तोर बंधु हेइथिबारु ताकू उच्च सम्मान दिया जाउथिला। आम चरित्र रे से अपमानर कलंक बोली देइछि। मु एहा आदौ मुहूर्तक पई मध्य सहय करि परिबिनी। मु एका एई मुहूर्त रे धरा पृष्ठरु कुरुवंश को निपात करिदेबी। तू सेतेबेले मते दोष दबुनी। सेतेबेले जाय श्रीकृष्ण नीरव रही थांती। बलरामंकर वक्तव्य शेष हेबा परे से पाटी खोली कहिले, भाई ए विवाहटी आदौ अन्याय नुहे। किए अबा राजा कुंतीभोजंक पुत्र राजा भरतंक वंशजात पुरुषंक सहित संपर्क स्थापन करने चाहिब नहीं। मु जाने जे मर्त्य शिवंक व्यतीत अन्य केही तांको परास्त करि परिबेनी। युद्धरे अर्जुन आमको परास्त करी सुभद्रा को अपहरण करी नहीं जिबा कौन आम पक्षे अधिक अपमानजनक हेई नथांता? सेतेबेलको आमको केही साहाय्य करिबाकू आगे आसी नथांते। श्रीकृष्णंकर परोक्ष धमक बलराम को किछिटा शांत करिदेला। राग प्रशमित हेबा परे से श्रीकृष्णंक कथा को हृदयंगम कले। बलराम श्रीकृष्ण को प्रश्न कले, तेबे वर्तमान की कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो कुह? श्रीकृष्ण उत्तर रे कहिले, मो मतरे आमे अर्जुनंक सह संधि स्थापन करिबा। तमे कौनसी प्रकारे तांको बुझेई सुझेई एठाकु नहीं आस। बलराम श्रीकृष्ण कथारे राजी हेई अर्जुन को द्वारिकापुरी आनिबा पई बाहरी पड़िले। से अर्जुन निकटरे पहुंची सम्मानर सह तांको द्वारिकापुरी को पाछोटी आनिबा पई समस्त बंदोबस्त कले। सुभद्रांक सह अर्जुनंकर राजकीय सम्मान सहकारे विवाह संपन्न हेला। सुभद्रा निजर ईप्सित वर अर्जुन को स्वामी रूपे पाई बहुत आनंदित थिले। भगवान को प्रति तांकर हृदय कृतज्ञतारे पूरी उठुथिला। ता छड़ा बलराम और अर्जुन मध्यरे आसन्न मनमालिन्य मध्य दूर हेला। एथिरे श्रीकृष्ण ही सर्वाधिक आनंदित होउथिले। द्वारिकारे अर्जुन 1 वर्ष रहिले। वनवासर अवशिष्ट समय से पुष्कर तीर्थरे कटेइले। वनवासर शेषरे से सुभद्रांक सहित इंद्रप्रस्थ को फेरी आसिले। हस्तिनापुर रे पहुंची प्रथमे युधिष्ठिरंक सम्मुख को जाई अर्जुन और सुभद्रा पाद छुई प्रणाम कले एवं निजर सम्मान ज्ञापन कले। सेतेबेलकु सुभद्रा गोपींक बेशरे सुसज्जित होइथिले। तेणु राजबाटीर प्रवेश द्वार निकटरे थिबा द्वारपाल माने तांकु चिन्हि न पारी द्वंद्वरे पड़ीगले। नगर भीतर को प्रवेश करिबा परे सुभद्रा कुंतींक पादतले प्रणाम कले। तापरे द्रौपदींक पाखकु जाई निजर सम्मान जणई कहिले, भौणी आपण मते आपणकर दासी रूपे ग्रहण करंतु।
ଦ୍ରୌପଦୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସରଳତାରେ ବହୁତ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଟାଣିନେଲେ। ସୁଭଦ୍ରା ପାଣ୍ଡବ ପରିବାରରୁ ଏପରି ସ୍ନେହ ପାଇବେ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ ପରି ଚଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଫେରିବା ଖବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଦବ ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପହାର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଥା ଆଜିର ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ସହ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। କିଛିଦିନ ପରେ ବଳରାମ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ହୀରା, ଲୀଳା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀକୁ ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଆତିଥ୍ୟକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ନପାରି ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ତାର ନାମକରଣ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଲେ। ତାର ନାମ ରଖାଗଲା ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଠିକ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାହସ, ବଳ ଓ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟି ଠିକ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା। ମାମୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସେ ଜନ୍ମରୁ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ କେବଳ ନିଜ ପିତା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କୈଶୋରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ବେଳକୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜଣେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳି ବୀରପୁତ୍ର ପାଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏଣେ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔରସରୁ 5ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର କୁଳପୁରୋହିତ ଧୌମ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦିଆଗଲା ପ୍ରତିବିନ୍ଦ୍ୟ, ଶ୍ରୁତସୋମ, ଶ୍ରୁତକର୍ମ, ଶତାନିକ ଓ ଶ୍ରୁତସେନ। ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡନ ଓ ଉପନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଗଲା। 6 ଗୋଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଓ ମାତା କୁନ୍ତୀ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ରାଜପ୍ରସାଦର ଆୟୋଜିତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କଲେ। ଏହିପରି କିଛି କାଳ ବିତିଗଲା। ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି କାହିଁକି ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯମୁନା କୂଳରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ପ୍ରାସାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥାରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଅଗ୍ରଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଯମୁନା ତଟକୁ ବୁଲିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଅନ୍ୟ ସହଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ମୌଜ ମଜଲିସରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ଧୀର ଓ ଶୀତଳ ପବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ମୁଁ ଜଣେ ଭୋକିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବହୁ ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। କ୍ଷୁଧାରେ ମୋ ପେଟ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଲାଣି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ୍ନି। ମୋର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଆଣିଦିଅ। ମୁଁ ଏହି ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ତକ୍ଷକ ଏହି ବନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ବଣର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ ଘୋର ବର୍ଷା କରାଉଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ରହିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତମେ ଦୁହେଁ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟ। ତମର ଅସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୟାକରି ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କର, ଫଳରେ ମୁଁ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଖାଇପାରିବି। ଅର୍ଜୁନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଆମେ ଆମର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ।
ଆପଣ ଆମକୁ ସେହି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସାଧ୍ୟମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ବରୁଣଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ବରୁଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବରୁଣ ଅଗ୍ନିକୁ 2ଟି ଧନୁ ଦେଲେ। ଉକ୍ତ ଧନୁ 2ଟିରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ସର ଖାଲି ରହୁନଥିଲା। ବରୁଣ ତା ଛଡ଼ା ଅଗ୍ନିକୁ ଏକ ରଥ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେଲେ। ଉକ୍ତ ରଥର ପତାକାରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଅଗ୍ନି ସେହି 2ଟି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ବଜ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହୀରା ଖଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନି କହିଲେ ଯେ ଏହି ବଜ୍ରଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ନାମ ସୁଦର୍ଶନ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେବତା ଓ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ତମେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ, ଶତ୍ରୁକୁ ଆଘାତ କରି ଏହା ପୁନର୍ବାର ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ। ଅଗ୍ନି ଆଉ ଏକ ଗଦା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏହାର ନାଁ ଥିଲା କୌମୋଦକୀ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଜ୍ର ପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଗଛଲତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରମାନ ପାଇସାରିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ବଣକୁ ଖାଇଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇସାରିବା ପରେ ଅଗ୍ନିଦେବ ନିଜର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖାଣ୍ଡବ ବନର ଚାରିଆଡ଼େ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମଗ୍ର ବଣଟି ଅଗ୍ନିଙ୍କ କବଳକୁ ଆସିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖାଣ୍ଡବ ବନର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପ୍ରାୟ ଆକାଶକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିନ୍ତୁ ବଣର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ବର୍ଷା ଖାଣ୍ଡବ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ପୂର୍ବ ପରି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ହାତରେ ବଜ୍ର ଧରି ଓ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରି ସେ ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏତେ ତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁମରଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଣେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିବା ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଖାଣ୍ଡବ ବନରେ ପ୍ରହରା ଦେଉଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋପପୁରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ଯେଉଁ ପରାଜୟ ଲଭିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କେମିତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ତାହା ଭାବି ତାଙ୍କର ନୈତିକ ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଦେବତାମାନେ ଆଉ ଅଧିକ ବାଟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସେମାନଙ୍କ ବଳର ବାହାରେ ଥିଲା। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦର ପର୍ବତର ଏକ ଶୃଙ୍ଗକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଆଜିର ମହାଭାରତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।